क्योंकि ये किसी ने गल अजे तक कही नहीं और मैं तह दिलों गल कहना चाहुंदा कि जिहड़ा अंदोलन है तुसीं लोकां ने इन्ना साथ दिता, सब दे नाल दिन रात तुसीं चले और अंदोलन दुनिया दे विच गया और सरकार उत्ते बोझ पिया ते काफ़ी कुछ जिहड़ा है उस अंदोलन दे विचों अच्छा निकल के आया। इहदे लई मैं तुहानूं सारे प्रैस वाले नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। कुछ मुद्दे मेरे जहन च सीगे जिहड़े मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहुंदा सी और आवाम तक पहुँचाउणा चाहुंदा सी। शायद अज तो 9 महीने पहला मैनू इस गल का बिल्कुल भी एहसास नहीं कि भी सियासत हुंदी की है, सियासतदान की करते हैं या किद्दां पॉलिटिक्स सिस्टम चलदा इंडिया दे विच या स्टेटां दे विच। पर वो जो मैं जानकारी लई पिछले 9 महीने तो तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा ते आवाम नूं पहुँचाउणा चाहुंदा। बड़ी अजीब गल है कि जद भी इलैक्शनां होणियां हुंदियां ये हालात खराब होने शुरू हो जाते। एक बड़ा वड्डा सवाल उठा जी, वो विधायक नूं कुੱਟਿਆ, कपड़े पाड़े, फलानी जगह आ हो गया, धमकी जगह आ हो गया। ये की वजह है कि हुणे होण लग्या? मैनू इस गल नूं स्टडी करते करते बहुत देर हो गई कि अपना अंदोलन दिल्ली चल रहा है, किसान उत्थे बैठे है, पंजाब दे विच इलैक्शनां आई खड़ियां। हालात इस तरह के ने कि लोकां नूं अपने सियासती जिहड़े पार्टियां ने या उन्हां दे लीडर ने उन्हां दे प्रति बड़ा गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने पिछले 25-30 साल 70 साल तो कर्म कुछ इहो जिहे कीते ने जिहदे करके उन्हां दा गुस्सा जायज़ भी लगदा। मैनू इस गल का शक पैंदा है कि शायद जिहड़ी सरकार है वो इन्हां चीज़ां नूं मद्देनज़र रखदी होई ये कर सकती है कि जी हालात पंजाब दे विच बेकाबू ने, हालात खराब हो गए ने ते असीं गवर्नर राज ला के ते इलैक्शनां जल्दी करा दें ताकि किसानां नूं मौका ना मिले, कोई फोर्थ फ्रंट नूं मौका ना मिले और छेती छेती ये इलैक्शनां हो जाण। ये गल मैं इस करके करना चाहुंदा क्योंकि मैं आवाम तक पहुँचाउणा चाहुंदा। ये मेरा ज़ाती फर्ज है क्योंकि मैं लोगों के तह दिली जिहड़ी सेवा कर रहा उन्होंने मद्देनज़र रखदे। बहुत सारे लीडर साहबान, बहुत सारिया पार्टियां, मैं एक अजीब जी दुविधा दे विच फसिया और सवाल पूछना चाहुंदा कि आखिरकार जिहड़ा खजाना है उहदा पैसा कित्थे जांदा, कित्थे है? इहदा जवाब कौन देऊगा? पिछले 25 साल तो अरबां रुपया खजाने का कित्थे लग्या किसी नूं नहीं पता। तुसी सैंड माफिया लै लो, रेत वाले, तुसी ट्रांसपोर्ट लै लो, तुसी होर जिहड़ियां कॉरपोरेशनस ने उन्हां दे तुसी नज़रिए देखो जिथों पैसा आउंदा है। लिकर, एक्साइज एंड टैक्सेशन, मतलब मैं पढ़दा थक गया और इस सवाल अपने आप नूं कीता कि इन्ना पैसा आ रहा है वो गया कित्थे कि अज पंजाब दे विच, फॉर योर इनफॉर्मेशन, तुसीं तां मेरे तो ज़्यादा जानदे हो, एक बंदा पंजाब दा एक बंदा जिद्दां तुसीं हो, मैं 1 लाख रुपए का कर्जदार है। 3 लाख करोड़ कर्जा पंजाब दे चढ़िया होया, दसो लथना कित्थों? मैं एग्जाम्पल है भी मेरा 2 करोड़ का घर है, 4 करोड़ का कर्जा मैं कित्थों लाउणा? कदे आपां एहसास कीता कि आपां पंजाब कित्थे खड़ा है? मैनू ये डर लगदा है, ये खौफ लगदा है, तां ही मैं तुहाडे नाल गल कर रहा ताकि आवाम सुने कि किसानां दी आड़ दे विच, ये बिलां दी आड़ दे विच किते पंजाब लुੱਟਿਆ ना जाए। पंजाब नूं बहुत लुੱਟਿਆ, 70-75 सालों तो लैके हुण तक बहुत लुੱਟਿਆ गया। शायद मैं जिंदगी इन्ना नहीं पढ़िया जिन्ना मैनूं हुण पढ़ना पै रहा कि की कुछ होया, और कई बारी दंग रह जाना जिंदगी कि आफ्टर ऑल वो पैसा कित्थे गया। इसकी जवाबदारी बहुत जरूरी है। दूजी गल, मैं एक गल इलैक्शनां दी कीती सी, बड़ी वायरल हुई, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई। मेरा मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है, पर मैं एक सवाल दोबारा खड़ा कर लग्या जिहड़ा कि तुसी मेरे नाल साथ दे के बहुत मेरा साथ दिता है
कि की किसान खुश सी जद ये बिल नहीं सी आए। दोबारा पूछ रहे सवाल, की किसान सौखा हो जू जद ये बिल वापस आ जाएंगे। लेकिन वो की करना चाहिए ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਪਾਸੇ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ 4 ਵਾਰੀ MP ਰਿਹਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡੇ। ਉਹਨੇ BJP ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬੇਦਾਗ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੇਦਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ। ਯੋਗ ਪਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਆਜ਼ਿਬ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ। 95-96% ਲੋਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਰਗਾਹ ਮੰਦਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਦੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਦਿਓ, ਕਸਮ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਟਕੇ ਫੜ ਕੇ ਕਸਮ ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਵਚਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਬੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਚੜਾਓ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ CM ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਆਪ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਾਈਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੱਸ ਹੈ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤੀ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, 300 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੰਭਾਲੋ ਸਾਰਿਓ, ਨਾ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ, ਨਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਬੇਦਾਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ, ਇੰਨੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪਿਛਲੇ 73-74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਈ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਵੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਯੁਵਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਯੋਗ ਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿਓ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੁਗਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ? ਬਾਈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ अर्जुन भीम युधिष्ठिर सारे समा गए इतिहास में, पर शकुनी के पास अब भी है सियासी लोगों के हाथ में, दांव खेला है पंजाब में। वो शकुनी किन्नू कह रहे हैं? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਔਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਬੰਧ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ, 98% 99 ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ
ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਗਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੋ, ਲੀਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਆਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ। ਜੁਗਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੂੰ ਐਸਾ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਿਰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਓ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲਿਆ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦਰਗਾਹਣੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਘਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 50 ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਖੜਨਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁੱਛ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਢੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੂਰ ਰਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ
ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1909 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਸਿਆ ਇੱਕ ਮਨਾ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਏ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਝੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲਵਾਓ, ਫਰੂਟ ਲਵਾਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਵਾਓ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਅਦਰਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਜਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਝੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟਣਾ, ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਵਪਾਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੁਬਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਫਰੂਟ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਨਵਾਂ ਸੀਐਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਫ ਯੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੱਢੋ ਆਪਣਾ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਵੇਣਾ ਆਦਮੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸਭ ਵਿਕਾਸ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਪੁੱਟ ਵਰਡਸ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਊਥ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਲੀਡਰ ਆ ਬਣ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਇਸ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਤੂੰ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਰ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਮੁੱਛ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਅੱਗੇ ਆਓ, ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੇ, ਪਾਰਟੀ को मैं थोड़ा बनानी है। मैं तो ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਦਰ ਨਾ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਆ ਮੈਫੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਸਹੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਾਪੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ। ਖੁਦ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਰੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਚ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਖੜ ਕੇ ਗਿਣੇ ਕੁਰਸੀ ਚੁਣੇ ਵੀ 2-4 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਹਾਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੋਲ 5 ਵਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਗ ਭਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਛੱਡੋ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਿੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਚੱਲ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਮੈਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ 117 ਜਰਨੈਲ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਾਂ, ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਨਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਸਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਕੌਣ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਰ 84 ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ 84 ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਤੋੜੂਗਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ